अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अज मंगल का दिन बहुत ही मोतदिल मौसम फ्रैंकफर्ट दे विच जिस तरह कि तुसी देख रहे हो, सब्ज़ा और ग्रीन दरख्त जिन्हां दे विच बाज़ दे पत्ते झड़ चुके ने, खजां दा मौसम शुरू है। अज दो तीन चीज़ां जड़ियां ने वो दोस्तों के इलम वास्ते। पहली चीज़ तो है कि मेरी जी ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि लोगों को बिला वजह तंग किया जाए या किसी, क्योंकि हर इंसान के हाथ ये अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि जिहड़ी चीज़ पसंद आए उन्होंने देख ले, जिन्हों पसंद ना आए उन्होंने डिलीट कर दे। और बाज़ लोगों की वैसे नेचुरली आदत होंदी है कि वो किसी चीज़ को देख के तो उन्होंने लाजमी तनकीद करनी होंदी। नेचुरल है ना, नेचुरल ने हर इंसान की नेचर डिफरेंट है। कोई चीज़ वो उत्ते तनकीद कर दी, जिहड़ी चीज़ देखी है जी नहीं इस तरह क्यों हो रहा है, इस तरह बहरहाल हर सोच डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने सोचने का अंदाज़ डिफरेंट दिता है। मेरा मकसद यही अक्सर शुरू च भी जो व्हाट्सएप के उत्ते वीडियोज़ अक्सर मैं शेयर करदा बना के, तो यही होंदा सी कि यार बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने बाज़ बीमार भी होंदे ने, बाज़ बजुर्ग भी होंदे ने, बाज़ किसी होर मजबूरी नहीं बाहर निकल सकते, बाहर नहीं घूम सकते, तो वो चलो देख के अपने आराम नाल बैड दे उत्ते या कार या हॉस्पिटल या कोई मजबूरियां तो वो अपना बाहर का जिहड़ा नज़ारा है सुबह सुबह का देख के इंजॉय कर लैन। तो जे कोई इंसान खुश हो जाए कोई चीज़ दे के तो वो निकली दुआ दिल तो कोई पता नहीं किसी के काम आ जाए, यही मकसद सी। फिर वो बाद होया कि व्हाट्सएप जोड़ा है वो होंदा सी कि जी वीडियो जाती है वो बंदे का जो हैंडी ने ना वो जो जी मेमोरी वो फुल होना शुरू हो जाती। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी प्रॉब्लम होंदी है वीडियोज़ क्योंकि 8-10 असी फिर नहीं कर सकते, जगह ही नहीं होंदी। वह फिर हल जोड़ा निकलिया तोड़ वो ये निकलिया कि चलो उन्होंने पहले यूट्यूब के उत्ते चढ़ा के तो फिर शेयर किया जाए ताकि जोड़े भी दोस्त जिन्होंने को मैमोरी थोड़ी है उन्होंने जो देखन क्लिक करन उन्होंने जी है ना मोबाइल की मैमोरी वो इस्तेमाल ना हो जिन्ना उन्होंने हाँ इंटरनेट का होना तो लाजमी है, वाईफाई तो देख लें करन और जो पसंद जिन्ना आया देख लिया, ना आया तो ना। बाकी एक चीज़ है ना कि एक चीज़ की नेचुरली खुशी होंगी कि अगर कोई बंदा देखता उन्होंने अच्छी चीज़ लगती है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उन्होंने अच्छी लगन के बाद अपने वो कमेंट्स भी अक्सर मैनू नज़र आता है कि कमेंट्स दोस्त देंगे ने, उन्होंने भी सब का शुक्रिया। तो आसान जे तरीका है कि वो एक ऑप्शन होंगे कि तुसी जाके उन्होंने सबसक्राइब कर लेंगे जे, और लाइक का बटन केड़ा होंदा बैल मैनूं तो वह भी नहीं टेक्नीक का सारा पता। अक्सर लोग जिन्होंने चैनल बनाए ने पर कमाई का जरिया बना के या उन्होंने समझ के कि चलो करन दे तो प्रोफैशनली वो नाल दसदे ने कि बई इनू तुसी जाओ लाइक का बटन दबाओ बैल तो फिर कि उन्होंने सबसक्राइब कर लो। मैं तो इनू कदे नहीं ये उत्ते ना हाँ क्यों वो वजह है कि मकासद डिफरेंट होन। मेरा तो मकसद है कि अपनी तो चलो नाल सैर होंदी है सुबह सुबह उठ के इंजॉयमेंट जी ताज़ा हवा बाहर की आबो हवा, अल्लाह ताला दी गीत गांदे हमद दे गीत गांदे परिंदे जिहड़े ने उन्हां दी आवाज़ां सुनियां, फिर तुसी ये कि अपना गपशप ला ली यही कि। लेकिन यह कि अगर जिहड़े दोस्त देखते हैं अगर उन्होंने पसंद करते हैं तो उन्होंने लाइक करके या उन्होंने सबसक्राइब अगर कर लेंदे ने तो वह भी एक चीज़ होंदी है कि तुहानूं ऑटोमैटिकली ये पता लगता है कि फलां इन्ने दोस्त जिहड़े ने वो देखते हैं तुहाडा प्रोग्राम सुबह का सुनते हैं। तो लेकिन एक चीज़ जी उत्ते मैं इजहार कराँगा वो ये वे कि जोड़ा अज का दौर जोड़े वक्त असी गुजर रहे हैं ना अमूमन ये वे इंसानियत जी जिस लैवल पर पहुँच चुकी है वो इस तरह कि कदे भी लोग जोड़े ने वो पसंद करन दे बावजूद इंसानी नेचर च चीज़ आ चुकी है कि मैनू की ज़रूरत है, क्यों मैं सबसक्राइब करा, वाए मैनू ज़रूरत की पई। वो जिवें एक होंदा ना इंसानी फितरत या नेचर च कि भाई मेरे सबसक्राइब करन नाल मतलब इस बंदे का फ़ायदा हो जाएगा या ये सबसक्राइबर वध जाएंगे तो मैनू इसदा की फ़ायदा होएगा।
मैं एक ये मेरी अपनी ज़ाती एक राय वे मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਤਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂ ਬਿਨਿਆਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਨ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ WhatsApp 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ YouTube 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲਣਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਜ਼ਰ ਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਾ US ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 90% ਤੱਕ ਅਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਉਹ 90% ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਰ 50% ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 90% ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡਰਨਾ US ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 95% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਅਲਬਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰਾਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੌਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਰਦ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਡਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੋਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ -70 ਟੈਂਪਰੇਚਰ -70 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ -2 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਡਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ +2 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਮਾਲਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ